এই আলোচনার পর্বরে আজির যে বিষয়বস্তুটি রখা যাইছে নারীর আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ও নূতন সৃষ্টি। জনে নারী কেতে যে সে আধ্যাত্মিকতা গ্রহণ করিব, আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নিজকু তৈয়ারি করিব হেই পারিব, তাহি আজির সমাজরে আমମାନଙ୍କ পাখরে এক বিরাট প্রশ্নবাচী হয়ে রয়েছে। এইথিপাই আমি মা প্রভুଙ୍କୁ প্রার্থনা করিবা, হে মোর মধুময় প্রভু, হে মোর মধুময় প্রভু, মতে তো প্রেমর যন্ত্র হেবাকু শিକ୍ଷା দে। বাস্তবরে আমি তাঙ্কর কিপরি জଣେ যন্ত্রটিଏ ହେଇପାରିବା, ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା। ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସିଏ तार धर्मीय भावना, धर्मीय चिंता चेतनारे विभिन्न पूजा पार्वण को नहीं व्यस्त थाए, हेले जो यथार्थ आध्यात्मिकताटी कौन से भूली जाइछि, सेइथिपाई आज समस्या सृष्टि हेछि। तो आमे जितेबेले से यथार्थ आध्यात्मिकता को बुझीजिबा, सेइथिपाई आमको प्रस्तुतिर आवश्यकता रहिछि। ताही गोटे नूतन सृष्टि को किपरि स्वागत करिपरिब, से सृष्टि पाई से प्रस्तुत हेई परिब, यहाँ ही आम मानकर साधनार कथा। तो यही प्रसंग को नहीं आमर पूज्य संयुक्ता अपा जलेश्वर आसचंती, अपांक ठारू शुणिबा नारीर आध्यात्मिक प्रस्तुति और नूतन सृष्टि। अपा दिव्यचरणी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्मे मोर अनंत कोटि प्रणाम तथा मंचासीन आमर सम्मान्य भवेश भाई, इंजीनियर शरद भाई, आमर जिला संगठक दया भाई, राम भाई, जिला संगठिका संजयपा एवं आमर अति आपणार जे परिचालना करुचंती अति सुंदर भावरे अतस्यपा लीना आपको मोर हृदय प्रणाम कृतज्ञता वंदे मातरम एवं उपस्थित थिबा समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मानक मोर प्रणाम जनाऊँगी, श्रद्धा सम्मान जनाऊँगी। आउ एठी जो छोट झीटी प्रार्थना निवेदन करुथिला ता प्रति मुझे कहबी, से नंदनवन माँ को पारिजात कहूला, सी आम बालेश्वर जिले में गोटे पारिजात ता भितर कौन अच्छी से जानी बहुत बहुत संभावना। अपा भाई माने आज आम ये पाठचक्र को यही एक मनोभाव सह आरंभ करवा। गत वर्ष मो पाठचक्र माँ कृपा करुणार बहुत सुंदर भाव में संपन्न होता एवं ए वर्ष भी से भली माँ कृपा और करुणा पाई से पाठचक्र सुसंपन्न होगा संगे संगे आमको आध्यात्मिक चेतनार उज्जीवित करूँ तथा आगामी दिन मानकरे आमे जेमिति एही दिव्य कार्य को जारी रखी पारू एही प्रार्थना सह माँ निकटरे आज पाठचक्र को आमे आगे चेष्टा करिबा। गोटे कथा जो विषय वस्तुटी अच्छी नारीर आध्यात्मिक
प्रस्तुति नूतन सृष्टि आमर सबु बेले सबु कथा पे प्रस्तुत थाए आम प्रस्तुति नौ था किंतु जोटा आम प्रस्तुतिर मूल पिंड मूल दुआ एकांत आवश्यक तापाई आम केते बेले प्रस्तुत हो न था आम प्रस्तुति कौन थाए आमे परीक्षा पाई प्रस्तुत भी हो आमे घर काम पाई प्रस्तुत हो आमे दैनंदिन जीवन रे आग को किमिति बढ़िबा भविष्य जीवन रे तेल लुण संसार भितर प्रस्तुत हो थाउ माटे ता पिला को लालन पालन करबा पाई प्रस्तुत हुए विभिन्न कार्य क्षेत्र रे जो माने अछंती तांकर भी प्रस्तुति थाए किंतु भूली जाई थाउ जे हमर आउ गुटे जो मुख्य आवश्यकता जोटा आमर सुरक्षार कवच आध्यात्मिकता तापाई आमर किसी प्रस्तुति न थाए तेणु से प्रस्तुति को त्वरान्वित करवा से प्रस्तुति को आमर आहुरी किमिति आमे समस्त सहित मिसी निज चेतना को सही आध्यात्मिक दिगरे जोड़िबा पाई एई पाठचक्र आयोजन पाठचक्र जो कथा भाई कहते यहाँ गोटे लाइट सब्जेक्ट नुहे पाठचक्र गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण सब्जेक्ट भाई बापा माने यही जो महिला पाठचक्र गोटे आमे आयोजन करें करूँ प्रथम कथा हूँ माँ चाहिए से पिलाटी को प्रार्थना कौन आम शिखीचु ता भितर कंठ कौन आम दीचु से निजे से पाई ऊर्धर आसी कृपा आ भितर से गोटे केवल जंत्र तेणु रथयात्रा बेले जमी 9 दिन धरिकी आम रथरे जगन्नाथ को दर्शन करूँ 9 दिन पर जे जहाँ घर जाकि पुणी आम भूली जाऊ आम दैनंदिन जीवन भितर आम निजको नियोजित करदे यहाँ जमी गोटे रथयात्रा न हो एइथिपाई कहूँ माँ श्रीरत्नकर जो कार्यधारा आ पाठचक्र संपूर्ण रूपे स्वतंत्र एइथिपाई स्वतंत्र जीवन को बंचिबा यात्रा देखा नुहे देवी दर्शन करवा नुहे देव दर्शन करवा नुहे जीवन रे ही उठिबा तेणु आध्यात्मिकता जी गोटे नारी किती गुरुत्वपूर्ण आम सब आड़ आम चेतना खोला आम किए कौन कहला किए कौन नहीं गला क्या विरुद्ध में केते आलोचना आम करमको जदि अन्य विषय किसी कहवाई कहुए दिन दिन सरब ना से एमती करता से सेमती करता से जमती करता किंतु निज विषय मु कौन करुच्ची मु कौन तांको प्रति भल व्यवहार करि कि मु तांको आलोचना छाड़ी के आउ किसी आलोचना करि कि मु तांको भली कि माँ को धरी पारुछि कि ना माँ को भली कि तांको धरी नहीं से सफा करने लुगा सफा करने गोटे डिटर्जेंट दरकार आम चेतना को सफा करने आध्यात्मिक परिवेश दरकार नारीर भूषण हूँ आध्यात्मिकता नारी जदि से आध्यात्मिकता को जिते भूली जाइए से दुख पाऊँ गोटे मेडिकल सर्टिफिकेट पाउथवा झीटी ज्ञान बुद्धि बल बहुत शक्तिशाली किंतु निजको सुरक्षा दे पारुना आमे समस्त एक कथा जानिचु कहीं नारीटी आज निर्यातित लांछित अपमानित कहीं आमे निजको बुझी पारु नाहु जे आम भितर एते ज्ञान एते डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट थिला परे मध्य आमे असहाय आमे निर्यातित कहीं या मूल कौन अच्छी आमे कौन इति दुर्बल देखो नारी हूँ ये गोटे स्टेपिंग स्टोन जुग जुग धरी सी निजे विकास धारा को आगे नहीं जाइए तार केवल आध्यात्मिकता बल आम जदि गार्गी मैत्री लोपामुद्रा
सती अनुसार सावित्री कथा को जीवा भी आम देखा से केवल ज्ञान नथिले से वेदमाता नथिले से बलशाली थिले से शक्तिशाली थिले विदुषी थिले किंतु आध्यात्मिकतार पर्यवेसित चेतना आज रुद्धिमंत कर भारत वर्ष को आम सृष्टि को आमर इतिहास को आम परंपरा को आम संस्कार संस्कृति को गढ़ी से ठारू ही आम बहुत किसी पाइचु आ विवर्तित धारा आगे चली आ नारी ही हूँ से विवर्तित धारार मुख्य अंश ग्रहण करुँची गोटे नारी से तो श्री अरविंद लिखिले दुर्गा स्तोत्र से श्री अरविंद लिखुंट माँ बही कहीं माँ ना देती कहीं दुर्गा स्तोत्र नाम देती कहीं सावित्री लिखुंट गोटे नारीर ना पुणी द्वापर जुग कथा को जीवा श्रीकृष्ण लिखुंट गीता गोटे नारीर नाम गोटे नारी कितने बड़ कथा से करे आम प्रभु आसिक आमको जड़े दौरान आउ माँ बही जोटा श्री अरविंद लिखुंट यहाँ पुरुषर चक्य नुहे प्रकृतिर चक्य प्रकृतिर निशेष आत्मबली किंतु आम कौन करुँ आम आत्मबली देवा तो दूर कथा भूली जाइए आम संस्कार संस्कृति बा आमर आध्यात्मिकता को आम आम पाखे पढ़ाक समय ना आम आम पाखे पाठचक्र बसवाक समय नहीं खाली 10टा 11टा पर्यंत पाठचक्र को आसवाई समस्त को फोन करुँच कहीं सुजोगटे मिल देखु आम भावुचे यार किसी भी कार्य लगुना बहुत कार्य सूक्ष्म भाव से कार्य होमर साधारण दृष्टि से कथा देखिपारूना आपण भितर से पिला भितर होती जो मैंने उपस्थित अच्छा समस्त भितर हो समस्त अजाणत व्यर्थ जाऊना आम जापारू बा न जापारू आम से नूतन सृष्टि दिगरे समस्ते आगे चलीचु आ ये पाठचक्र आमको आगे नहीं जारे साहाय्य करुच्ची आमर से आध्यात्मिकता को सुदृढ़ करने ये परिवेश आवश्यकता अच्छी आमको सजाग करने को पड़ोनी आम निजे सचेतन होम कहीं निजको ओहरी नौचु मो घरे बहुत दायित्व अच्छी सबुदिन घर दायित्व आम बुझुचु 365 दिन 364 दिन परिवार को दियो गोटे दिन भगवान को पाई दियो यही कथा को आम आज कहीं बुझीपारूनु गोटे नारीर हार्ट ऑफ द फैमिली मदर हूँ गोटे हृदय फैमिली हृदय हूँ गोटे माँ तेणु से जो हृदयटा जब निष्क्रिय हो जाए हृदयटा जब ठीक कार्य न करे सबकि मनमुखी हो सबकि से बुद्धिगत बुद्धि द्वारा परिचालित हम तेणु माँटे जो आध्यात्मिकतार वर्चवेसित हो चेतना देखो तो गोटे श्री अरविंद जो सावित्री कथा लिखिं सावित्री गोटे नारी बाप घर को ससुर घर को निज स्वामी को ए सारा संसार को गोटे नूतन दिगंत देखईदे ऑल कैन बी डन इफ द गॉड टच इट देयर केमिति गोटे नारी सी आमरी भली जड़े साधारण नारी भाव जन्म होते किंतु तांकर साधना तांकर आध्यात्मिकता मृत्यु मुखर मध्य बंचई दे पारिथिले तांकर स्वामी को अंध ससुर को चक्षुदान करथिले राज्य हरी ससुर को राज्य फेरे दे पारिथिले निपुत्रिक थिबा बाप माँ को पुत्र संतान देवार तपस्यार सुफल से पाई तेणु आम कहीं कथा को करूना आम जिते देखु गोटे माटी गोटे आज गोटे नारीटा असुरक्षित मन करुवे ना से बुद्धि ज्ञान आउ प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति को से अहंकार करुँचे सुरक्षा दब ना से सर्टिफिकेट देखी पारा मुझे डॉक्टर मते कहीं मते मोर कहीं क्षति करें मु गोटे आईएएस ऑफिसर मोर कहीं क्षति करें से सर्टिफिकेट ताको सुरक्षा दे पारा कि दे पारा ना किंतु माँ को भल पाउथिबा आपण माने समस्त पढ़ी नवप्रकाश रे माँ को भल पाउथिबा जड़े माँ संतान
ଅଫିସରୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, ରାତି 7ଟା। ମାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ କେହି ସେ ନିଛାଟିଆ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ସେ ଅନୁମାନ କରିନେଲେ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଚୋର ତସ୍କର ହେଇଥିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ସିଏ ସାବିତ୍ରୀ ସବୁଦିନ ପଢ଼ନ୍ତି, ସାବିତ୍ରୀର କିଛି ଧାଡ଼ିକୁ ଆବୃତ୍ତି କଲେ। ମୋତେ ତ ଯିବାର ଅଛି, ଏଠି ତ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତାରେ କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ମୋତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏଇଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଜପ କରି 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 ସେ ଚାଲିଗଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ରାତି ଯେତେବେଳେ ପାହିଛି ସେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁଜରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ କ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଲୁଟପାଟ ହେଇଛି, ଛିନତାଇ ହେଇଛି। ତାପରେ ଚୋର କିନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇକି ପୁଣି ଅଫିସକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଆସିଲି କାଲି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କାହାର କ୍ଷତି କରିଛି, ମୋର କାହିଁକି ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସିଧା ଯାଇଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ିଛି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିକି ଥାନାକୁ। ଥାନାରେ ଯାଇକି ସେ ଚୋରକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ କାଲି ଚୋରି କରିଥିଲ ନା? ହଁ। ନା ମୋତେ ବି ତୁମେ ଦେଖିଥିଲ ନା? ହଁ। ନା ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି କଲନି, ଅଥଚ ମୋ ପରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ପ୍ରତି କାହିଁକି ତୁମର ଏଇଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲ? ସେଇଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ଥିଲ? ତୁମ ଦି ସାଇଡ଼ରେ 2 ଜଣ ମୋଟା ମୋଟା ଲୋକ ଚାଲିଥିଲେ, 3 ଜଣ ଥିଲ, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ନଥିଲ। ଫେରି ଆସିଲେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହି କହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା ତ ସାବିତ୍ରୀ ଏତେ ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ନ ଦେଇଛ ଆମକୁ? ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଃସହାୟ, ଲୋପାମୁଦ୍ରା। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ବୁଲୁଥିଲେ, ବାଘ ସିଂହ ତାଙ୍କ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସାହସ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସାହସ ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ, এই ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାହସ ବଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକକୁ ସେ ବସେଇ ଦେଇପାରିବ, ଲଢ଼େଇ ପାରିବ, ତା ସହିତ କାହାକୁ ସେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। 15ଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା, ଯେତେବେଳେ ହୁଣ ନେତା ଆଟିଲା ରକ୍ତ ପିପାସୁ ହେଇ ଉଠିଛି, ରକ୍ତମୁଖା ହେଇ ଉଠିଛି, କିଛି ଦଳ ଗଠନ କରିଛି, ଯୋଉଠିକି ଯିବ ଲୁଟପାଟ କରିବ, ଲୁଣ୍ଠନ କରିବ, ହାଣିବ, କାଟିବ, ପୋଡ଼ିବ, ହେଉଛି ତାର ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସବୁଦିନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ସେଦିନ ବି କରୁଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସବୁ ନରନାରୀମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଚିତ୍କାର କରିକି ଯେ ଆଟିଲା ଆସୁଛି, ମାରିଦେବ, ଲୁଟପାଟ କରିନେବ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ, ପଳେଇ ଚାଲ, ପଳେଇ ଚାଲ। ଆଟିଲା ପଚାରୁଛି, ସେଇ ଝିଅଟି ପଚାରୁଛି, ଜିନିଭିୟ ତାଙ୍କ ନାଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ଆଟିଲା ପରେ ଆସୁଛି, ମାରିଦେବ, ଆମ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ। ଧୀରେ କି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ସେ ବସିଗଲେ। ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଯାଇକି କିଛି ସମୟ ନୀରବ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଉଠିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ହାତ ଦୁଇଟାକୁ ଘେରି ଦେଇକି କହିଲେ, କେହି ଯାଇପାରିବନି। ନା କାହିଁକି? ସେ ପରା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ? ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପଳେଇ ଚାଲ। ସେଇଠୁ ସେ କହିଲା, ସାବଧାନ, ମୁଁ ମନା କରୁଛି, ମାନେ ଆଟିଲା ଏଠିକି ଆସିବନି, ଆମର କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ତାର ସେଇ କଥାରେ କୋଉ ଶକ୍ତି ଥିଲା? ଶହ ଶହ ନରନାରୀ ଫେରିଗଲେ, ଆଉ ଆଟିଲା ମଧ୍ୟ ଫେରିଗଲା। କୋଉ ଶକ୍ତି? କୋଉ ଶକ୍ତି? କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା? କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାକୁ ଏତେ ନିର୍ଭୀକତା, ଏତେ ସାହସ, ଏତେ ଶକ୍ତି, ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ କିଏ ଭରିଦେଲା? କାହା ସାହସ ବଳରେ ସେ ଏଇ କଥା କହିପାରିଲା? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭାବନାକୁ, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମା ଆମେ କେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିବା?
ସେଇଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଅହରହ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ, ଚୈତ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିକି ଅନୁଭବ କରିବ, ନିରନ୍ତର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ସହିତ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥିବ, ସଂଯୋଗରେ ରଖିଥିବ, ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଭିତରେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତୁମର ଚିନ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତୁମ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ତୁମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଭାବନା କର୍ମକୁ ଦିବ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ କରାଅ, ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କରା। ଆଜେ ବାଜେ କଥା, ଆଜେ ବାଜେ ବହି ପଢ଼ିବା, ଆଜେ ବାଜେ କଥା ଶୁଣିବା ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖ। ତୁମ ଭିତରେ ଏଭଳି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ବଳୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କର, ତା ଭିତରକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନା କାହାରି ଚିନ୍ତା ତୁମକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ, ନା ତୁମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କର ଭାବନା ତୁମକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବ, ନା ତୁମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତୁମର ସମସ୍ତ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ, ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ କର। ତାପରେ ଯାଇ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛ। ଆମେ ଏହା କରୁଛୁ ତ? ଯଦି ନ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ପ୍ରୟାସ କରିବା ଆମ ଜୀବନକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗପ ନୁହେଁ, ସତ କଥା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେମିତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, সেই ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ପଣ୍ଡିଚେରୀର କଥା, ଦୋରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ଦୋରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲେ, କିଛି ଭାଷଣ ଦେଲେ, ତାପରେ ଗଲେ ଅରବିଲରୁ ଫେରିକି ଦ୍ୱିମନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରୁମ୍ ପାଖରେ। ସେ ରୁମ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭିତରେ କବାଟଟା ଦରୱାଜା ହେଇକି ଅଛି, ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି। ସେଠି ସେ ଭାବିଲେ କିଏ ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, କବାଟଟା ଖୋଲିଦେଲେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ସେ ରୁମ୍। ଦରାଇ ସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିମନ୍ଦାକୁ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କାହା ରୁମ୍? ନା ଏଇଟା ନଳିନ୍ଦାଙ୍କ ରୁମ୍। ମାଙ୍କୁ ଦୋରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଚିଠି ଲେଖିଲେ, ମା ଏଠି ଦିବ୍ୟତା ଭରିକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ଦିବ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ। ଆମର ଏହି ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣିପାରୁନି। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଦୋରାଇ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ମୈତ୍ରୀର ଶକ୍ତିକୁ ଧାରଣ କରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବା। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କୋଉ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଫିଲୋସଫି କି ବହୁ ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମାଧାରୀ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ବେଳେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିକି ଆମ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦରେ ଅବଗାହନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଶକ୍ତି, କେଉଁ ଶକ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଥରେ ଆମ ବାପା ମା ଯାଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବେ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ମୋ ବାପା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି କହିଲି, ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ଏତେ ସୁଗନ୍ଧ, ମୁଁ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଇଏ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି। ସତୀ ଅନୁସାୟ ଏତେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ପଞ୍ଚଭୂତ ନମ୍ର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଖରା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ହେଉନଥିଲା, ମାଟି ମଧ୍ୟ କୋମଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପବନ ମଧ୍ୟ ମୃଦୁମଳ ବହୁଥିଲା। ଏ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଭିତରେ ଆଜି କାହାର ଆବଶ୍ୟକ? ନାରୀଟେ ହେଇଯାଇଛି, ପୋଲିସ ହେଇଯାଇଛି, ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି, ଓଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେଇଯାଇଛି, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି, ଲୋକ ପାଇଲଟ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ରାଜନୀତି ନେତା ହେଇଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେଣି ନାରୀ। ତେଣୁ ନାରୀ କ'ଣ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାରୀ ତଥାପି ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା କରୁନା କାହିଁକି, ଯଦି ସେଇ ଉତ୍ସକୁ ସିଏ ନ ଫେରୁଛି,
ବା ସେଇ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯଦି ନିଜକୁ ନ ଯୋଡ଼ୁଛି ତାହେଲେ ତା ଜୀବନର କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବାପାମାନେ, ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ କେତେ ମାରପିଟ, କେତେ ଧାଡ଼ି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଲାଇନ୍ ଦେଉଛୁ, ଆମକୁ କେହି ଡାକୁନି, ଖାଲି ଶୁଣି ପକେଇକି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଶୁଣୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସରକାରଙ୍କର ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆମେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛୁ, କଳି ଝଗଡ଼ା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇକି ସେଠି ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦିବ୍ୟ ଯୁଗ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ନୂତନ ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା? ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥା ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ନାରୀ ଗର୍ଭର ହିଁ ଅତି ମାନସ ବା ଅତି ମାନବ ଜନ୍ମ ନେବ। ତେଣୁ ନାରୀ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ସେଇ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଜ୍ୟୋତି, ସେଇ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବା ଦରକାର। ନାରୀଟିଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆଉ ଭୁଲ ନ କରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ସେଦିନ ଡିସିପିଓ ଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କହିକି ରଖୁଛି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଅପା ଯେଉଁ ମା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବୋହୂମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ବସିକି ଏଇ କଥା କହିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚିବାର, ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଯାହା ଆମର ଆଜି ଅଭାବ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଗୋଟେ ନାରୀ ପାଇଁ ଆଜି ନିର୍ଯାତନା ହେଉଛି ବା ଗୋଟେ ସଂଶୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଇଛି ସମାଜ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଆମେ ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ନାରୀଟିଏ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ସେଇ ନିରବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିପ୍ଳବରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଏ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ନାରୀ ପାଖରୁ ହିଁ ପୁରୁଷଟିଏ ବି ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ସେଇ ନାରୀଟି ହିଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ନାରୀ ପାଇଁ ବେଶୀ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ସିଏ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଖାଲି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲିଭେଇଲେ ହେବନି। ତା ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ଆଉ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବଳରେ ସେ ନିଜେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ସେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ ତାର ଦିବ୍ୟ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ। ଆଉ ସେଇ ରୂପାନ୍ତରିତ ଚେତନାରେ ସିଏ ସେଇ ଦେବତାକୁ ବା ସେଇ ଅତିମାନବକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଆଉ ଏଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ, ଆଜି ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି। ଆମର ସେଇ ଚେତନା ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ଆମର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ସତ୍ୟ। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଜଗତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିସାରିଛି। କେବଳ ଆମର ସମ୍ମତି ଦରକାର, ଆମର ସହଯୋଗ ଦରକାର, ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା ଦରକାର, ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ତେଣୁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଅନେକ କଥା କହିବାକୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ କଥା ଆଲୋଚନା ହେବ। ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଅପା ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2 ଦିନ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା, ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଅପାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅପା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ମଧୁମୟୀ ମାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଆବାହନ କରିବା। ସୃଷ୍ଟିର ଏଇ ମହାଲଗନରେ ଅସମ୍ଭବ ଆନନ୍ଦମୟୀ ସମଗ୍ର ଜଗତ ରହିଅଛି ଚାହିଁ, ତୁମରି ଆସିବା ନେଇ, ତୁମରି ଆସିବା ନେଇ। ବାସ୍ତବ